Hi friends, this is our video number 10. In this video, just we have to complete these points. Just those are Hayes law of constant heat summation. First point, that is Hayes law of constant heat summation. त्यानंतर त्याच्यावर बेस असणारे न्यूमेरिकल्स आपण बघणार आहे. अँड देन नेक्स्ट पॉइंट, दॅट इज स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस. या पद्धतीनं आजच्या आपल्या लेक्चरमध्ये आपण 3 पॉइंट्स कव्हर करणार आहे. आपण पहिल्या पॉइंटला जातोय, तो म्हणजे Hayes law of constant heat summation. Hayes law of constant heat summation. हा पॉइंट बघत असताना आपण याच्या अगोदर असं बघितलेलं आहे, एन्थाल्पी चेंज फॉर अ रिॲक्शन. थर्मोकेमिस्ट्री मध्ये आपण बघितलेलं आहे. समजा एखाद्या रिॲक्शन मध्ये एखादं जे कन्व्हर्जन होत असेल त्यामध्ये जे एन्थाल्पी चेंज आहे सिंगल स्टेप मध्ये जशी घडते तशीच जर समजा ती 2-3 स्टेप मध्ये कन्वर्ट होत असेल तर अशा पद्धतीनं जो त्या मल्टी स्टेप रिॲक्शन मध्ये होणारा एन्थाल्पी चेंज याचे कॅल्क्युलेशन सांगणारा हा लॉ आहे, दॅट इज नथिंग बट हेस लॉ. आता हेस लॉ दॅट जस्टिफायजेस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स. थर्मोडायनॅमिक्सचा पहिला लॉ जस्टिफाय करणारा हा लॉ आहे. याचं स्टेटमेंट काय आहे? ओव्हरऑल द एन्थाल्पी चेंज for a reaction is equal to the enthalpy change of individual steps in the reaction. मी परत एकदा रिपीट करतोय. Overall the enthalpy change for a reaction is equal to the sum of enthalpy changes of individual steps in the chemical reaction. आता सांगितल्याप्रमाणे मी तुम्हाला थोडक्यात सांगतोय. समजा एखादं कन्व्हर्जन होत असताना ते कन्व्हर्जन 2 स्टेप मध्ये होत असेल. समजा आपण त्याच्यासाठी एक एक्झाम्पल घेऊया. ए दॅट इज कन्वर्टेड टू बी. दिस कन्व्हर्जन हॅव्हिंग सम एन्थाल्पी चेंज दॅट इज डेल्टा H01. काहीतरी त्यासाठीच्या रिॲक्शन साठीचा स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज आपण कन्सिडर केला डेल्टा H01. जस्ट B is converted into C. This will having enthalpy change delta H02. या पद्धतीनं 2 स्टेप मध्ये कन्व्हर्जन होत आहे. त्यावेळेच्या प्रत्येक इंडिव्हिज्युअल स्टेप साठीची एन्थाल्पी आपण मेन्शन केलेली आहे. आणि समजा जर ओव्हरऑल मी कन्व्हर्जन बघत असेल, बी ला बी कॅन्सल झाला आणि ए इज डायरेक्टली गिव्स यू सी दॅट हॅव्हिंग सम स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज. According to this law, this suggests what? Delta H0, it is nothing but summation of this individual steps enthalpy change. त्यांची काय आहे? समेशन असणार आहे. या पद्धतीनं हेस लॉ काय सांगतोय? तर enthalpy change for a reaction is nothing but summation of those individual steps for that chemical reaction. आता आपण एक एक्झाम्पल घेऊन तो प्रूव्ह करून बघूया. बट हायड्रोजन आणि नायट्रोजन यामधलं असणारं रिॲक्शन आपण बघतोय. हायड्रोजन when it is reacts with nitrogen that will gives you N2H4 and in second step that N2H4 again reacts with hydrogen that will giving you ammonia gas. त्या मी स्टेप्स लिहितोय. जस्ट सपोज फर्स्ट in terms of reaction with hydrogen and that of nitrogen. पहिल्या स्टेप मध्ये twice of hydrogen when it is reacted with nitrogen that will ultimately gives you N2H4. all of those are in gaseous form. या पद्धतीनं hydrogen gas when it is reacted with nitrogen gas that will gives you N2H4. this will having delta H0 for this reaction. delta H0 किती आहे? Delta H0 for this reaction number 1 95.4 kilojoule. या कन्व्हर्जन साठीची एन्थाल्पी चेंज किती आहे? 95.4 kilojoule. इन सेकंड स्टेप, दुसऱ्या स्टेप मध्ये when this N2H4 gas reacts with hydrogen gas that will gives you twice of NH3 gas. आणि यासाठीचा एन्थाल्पी चेंज स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज किती आहे? -187.6 किलोजूल. -187.6 किलोजूल. या पद्धतीनं मी दुसरी स्टेप परत एकदा सांगतोय. when this N2H4 gas when reacts with
hydrogen gas, that will turns to give you twice of ammonia gas. For this reaction, enthalpy change, standard enthalpy change is nothing but minus 187.6 kilojoule. But when you considering the overall reaction, just suppose this N2H4 gets cancelled with each other, then overall reaction is nothing but twice of H2 plus 1 H2. That means thrice of H2 when it is reacted with nitrogen gas, that will turns to give you twice of NH3 gas. This conversion gives you enthalpy change, that is nothing but minus 92.2 kilojoule. So this standard enthalpy change for this reaction is nothing but minus 92.2 kilojoule. आता हे जे 92.2 किलोजूल आहे, ही दुसरी तिसरी काही नसून या दोन स्टेपच्या एन्थॅल्पी चेंजची काय आहे, समेशन आहे. त्यावरून आपल्याला लक्षात येत आहे हेस लॉ सांगतोय काय, तर ओव्हरऑल दी एन्थॅल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज नथिंग बट समेशन ऑफ दोज एन्थॅल्पीज ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप्स. त्या एन्थॅल्पी चेंजेस ऑफ इंडिव्हिज्युअल स्टेप्स आर ॲग्रिगेटेड, दॅट विल गिव्ह यू एन व्हॅल्यू दॅट इज नथिंग बट एन्थॅल्पी चेंज फॉर दॅट रिएक्शन. या पद्धतीने आपण हेस लॉ बघितलेला आहे. याचं ऍप्लिकेशन काय आहे? हेस लॉ इज ऍप्लिकेबल टू कॅल्क्युलेट द एन्थॅल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन विच कॅन नॉट बी डिटरमाइंड और कॅल्क्युलेटेड एक्सपेरिमेंटली. एखादं कन्वर्जन जे आपण एक्सपेरिमेंटली कॅल्क्युलेट करू शकत नाही अशा पद्धतीच्या रिएक्शनसाठी हेस लॉ ऍप्लिकेबल आहे. या पद्धतीने आपल्याला ऍप्लिकेशन 1 मार्क्ससाठी विचारलं जाऊ शकतं, हेस लॉ 2 मार्क्ससाठी, अशा पद्धतीने 3 मार्क्ससाठी बोर्ड क्वेश्चन आपल्याला विचारू शकतं. याच्या पुढचा पॉइंट आहे तो म्हणजे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस हेस लॉ. हेस लॉ वरती बेस असलेलं आपण एक न्यूमेरिकल बघणार आहे. मी न्यूमेरिकल तुमच्या पुढे लिहून ठेवलेलं आहे. ते न्यूमेरिकल आहे कॅल्क्युलेट द स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ अ रिएक्शन. आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी ऑफ अ रिएक्शन कॅल्क्युलेट करायची आहे. ती कोणती रिएक्शन आहे, तर twice of Fe solid plus 3/2 oxygen gas gives you Fe2O3 solid. या रिएक्शन साठी आपल्याला स्टँडर्ड एन्थॅल्पी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आपल्याला गिवन काय आहे बघा, गिवन टर्म मध्ये आपल्याला एक रिएक्शन दिलेली आहे. twice of Al solid plus Fe2O3 solid gives you twice of Fe solid plus Al2O3 solid whose enthalpy change for this reaction किती दिलेले आहे, minus 847.6 किलोजूल, मायनस 847.6 किलोजूल दिलेला आहे. दुसरी एक कन्वर्जन दिलेली आहे twice of Al solid plus 3/2 O2 gas gives you Al2O3 solid whose enthalpy change for this reaction किती दिलेली आहे, minus 1670 किलोजूल. आता आपल्याला हेस लॉ पद्धतीने आपल्याला हेस लॉने आपल्याला हे जर न्यूमेरिकल कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याला एक गोष्ट गृहीत धरावी लागेल की गिवन टर्म मध्ये आपल्याला जे रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे त्यावरती आपण ज्या वेळेला फोकस करू आणि गिवन ज्या रिएक्शन्स आहेत या एकमेकाबरोबर कंपेअर करून बघत असताना आपल्याला असं दिसतं की Fe जो आपल्याला रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन मध्ये रिएक्टंट मध्ये आहे तो गिवन मधल्या प्रोडक्ट साइडला आहे. म्हणजे ज्या वेळेला मी एका रिएक्टंट वरती फोकस करतोय त्यावेळेला मला या गिवन रिएक्शनची रिव्हर्स करावी लागेल की जेणेकरून प्रोडक्ट मधला जी इलेमेंट किंवा मॉलिक्यूल आहे तो मला रिएक्टंट मध्ये मिळवता येईल. आता ही पहिली टर्म, पहिलं इक्वेशन ज्या वेळेला मी रिव्हर्स करतोय त्यावेळेला या असणाऱ्या डेल्टा H0 ची व्हॅल्यू मॅग्निट्यूड सेम राहील, बट साइन काय होणार आहे, रिव्हर्स होणार आहे, साइन चेंज होणार आहे, मायनसचं काय होणार आहे, प्लस होणार आहे. आणि दुसऱ्या रिएक्टंट O2 च्या बाबतीत बघितलं तर तो हा दुसऱ्या रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट मध्येच आहे. म्हणजे पहिल्या इक्वेशनची मी रिव्हर्स करणार आहे आणि दुसरं इक्वेशन ऍड करणार आहे, म्हणजे मला रिक्वायर्ड इक्वेशन येऊ शकतं. ते आपण पहिली स्टेप करतोय. त्याच्यासाठी मी काय करणार आहे, सोल्युशन मध्ये बाय रिव्हर्सिंग द इक्वेशन नंबर 1. मी पहिल्यांदा काय करतोय, इक्वेशन नंबर 1 रिव्हर्स करतोय अँड
ऍड इक्वेशन नंबर 2. मी पहिलं इक्वेशन रिव्हर्स करून दुसरं इक्वेशन काय करणार आहे, ऍड करणार आहे. पहिलं इक्वेशन मी रिव्हर्स केल्यानंतर काय मिळणार आहे मला, प्रोडक्ट साइडचे सगळे इलेमेंट किंवा कंपाऊंड रिएक्टंट मध्ये येणार आहेत. म्हणजे टॉइस ऑफ Fe सॉलिड प्लस Al2O3 सॉलिड, that will gives you twice of Al solid plus Fe2O3 solid. आता यासाठीचा एन्थॅल्पी चेंज, स्टँडर्ड एन्थॅल्पी चेंज फॉर दिस रिएक्शन काय होईल, रिव्हर्स केल्यानंतर प्लस 847.6 किलो जूल. या पद्धतीनं मी पहिले इक्वेशन रिव्हर्स केलं, देन ऍडिशन करणार आहे दुसऱ्या इक्वेशनची. सो टॉइस ऑफ Al सॉलिड प्लस 3/2 O2 गॅस gives you Al2O3 सॉलिड. आता यामध्ये आपण काही चेंज केलेलं नाही, तो काय असणार आहे, H0 काय असेल, -1670 किलो जूल. या पद्धतीनं दोन इक्वेशनची मी काय करतोय, ऍडिशन करतोय. म्हणजेच या स्टँडर्ड एन्थॅल्पी चेंजची सुद्धा काय होणार आहे, ऍडिशन होणार आहे. आता आपल्याला काय दिसतंय, तर यामध्ये Al इकडं रिएक्टंट साइडला आहे, तो प्रोडक्ट मध्ये आहे, तो एकमेकाला काय होणार आहे, कॅन्सल होणार आहे. आणखी काय होतं का बघा, तर या पद्धतीनं Al2O3 इथं आहे, तो प्रोडक्ट मध्ये आहे. देन ओव्हरऑल काय होणार आहे, ऍडिशन केल्यानंतर टॉइस ऑफ Fe सॉलिड प्लस 3/2 O2 गॅस gives you Fe2O3 सॉलिड. या पद्धतीनं आपल्याला रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन मिळतंय. आता मी काय करणार आहे, या असणाऱ्या दोन्ही एन्थॅल्पी चेंज साठीची समेशन करणार आहे. यामध्ये मोठी व्हॅल्यू 1670 आहे, त्याची साइन म्हणजे ती प्रोसेस करावी लागणार. म्हणजे 1670 मधून 847.6 मला मायनस करावं लागणार आहे आणि मोठ्या व्हॅल्यूची साइन त्याला असणार आहे. ती व्हॅल्यू येणार आहे मग -822.4 किलो जूल. या पद्धतीनं आपल्याला रिक्वायर्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन जे पाहिजे होतं ते इथं मिळालेलं आहे आणि त्याची स्टँडर्ड एन्थॅल्पी किती आलेली आहे, -822.4 किलो जूल. या पद्धतीनं अगदी सिंपल न्यूमेरिकल आपल्याला विचारलं जातं 2 मार्क्ससाठी, ते आपण बघितलेलं आहे. सोपा न्यूमेरिकल असतो, तो तुम्ही सॉल्व्ह करायला हरकत नाही. त्याच्या पुढे जाणार आहे आपण स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस. देन द नेक्स्ट पॉइंट दॅट इज स्पॉन्टॅनियस प्रोसेस. पण पहिल्या लेक्चरमध्ये बघितलं होतं आपल्या इंट्रोडक्टरी लेक्चरमध्ये की डॅम वॉटरमध्ये जे हायर पोटेन्शियल एनर्जी असते आणि आउटलेटमधून ज्या वेळेला आपण तो फ्लो इजेक्ट आउट करतो त्यावेळेला कोणत्याही एक्सटर्नल फोर्स शिवाय दॅट अल्टिमेटली फ्लोज. म्हणजेच काय म्हणतो आपण, हाय एनर्जी कडून लो एनर्जी कडे अल्टिमेट कन्व्हर्जन होत राहतं कोणत्याही एक्सटर्नल फोर्स शिवाय. तशाच पद्धतीने आपण बघतो मेल्टिंग ऑफ आईस. मेल्टिंग ऑफ आईस बघत असताना आपण अबाव 0 डिग्री सेल्सिअस आईस मेल्ट्स स्पॉन्टेनियसली. किंवा एक दुसरं एखादं एक्झाम्पल आपण म्हटलं, हॉट कॉफी इन अ कप विच इज प्लेस्ड इन अ रूम, इट कूल्स डाऊन बाय रिलीजिंग हीट एनर्जी टू दी सराउंडिंग. अशा पद्धतीनं बरेचसे आपण एक्झाम्पल बघतो की कोणत्याही एक्सटर्नल फोर्स शिवाय त्या कन्व्हर्जन्स होत राहतात. जसं की आता म्हटल्याप्रमाणे डॅम वॉटर मधलं पाणी अल्टिमेटली फ्लो होत जातं, किंवा 0 डिग्रीपेक्षा जास्त जर टेम्परेचर असेल तर आईस अल्टिमेटली त्याच्या वॉटरमध्ये कन्व्हर्जन होणं, किंवा हॉट कॉफीचा कप रूम मध्ये ठेवला असेल तर तो हळूहळू कूल डाऊन होणं. या प्रोसेस कशा आहेत, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहेत. मग त्याची डेफिनेशन काय दिलेली आहे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस have a natural tendency to occur and do not requires any external influence for their occurrence. It is called as spontaneous process. Spontaneous process आता आपण म्हणतोय तसं, it does not requires any external influence. बाहेरील कोणताही फोर्स आपल्याला त्याच्यावरती काम करावं लागत नाही. अल्टिमेटली एक त्या असणाऱ्या रिएक्टंट कडून प्रोडक्ट कडे रिएक्शन प्रोसीड होत जाते. आता यानंतर आपण बघतोय एनर्जी आणि स्पॉन्टॅनिटी यामध्ये काय रिलेशन आहे का, तर ती आपण बघतोय.
अशा काही रिॲक्शन्स आहेत की ज्या कन्वर्ट होत असताना एनर्जी रिलीज करतात, हीट रिलीज करतात. समजा मी एक न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन घेतली, NaOH when it is reacted with HCl, ultimately that will forms salt and water, NaCl and water. आता हे कन्वर्जन सिंपल न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन आहे. या न्यूट्रलायझेशन रिॲक्शन साठीचा एन्थॅल्पी चेंज किती आहे? -57 किलो जूल पर मोल. किती आहे? -57 किलो जूल. म्हणजे हे कन्वर्जन होत असताना ही स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन आहे. NaOH मध्ये ज्या वेळेला मी HCl ऍड करेन त्यावेळेला अल्टिमेटली सॉल्ट आणि वॉटर प्रोड्यूस होणार आहे. हे जे न्यूट्रलायझेशन कन्वर्जन आहे ह्यामध्ये हीट रिलीज आउट होतीये. स्पॉन्टेनियस रिॲक्शन टेक्स प्लेस इन अ डिरेक्शन. आता या कन्वर्जन कडे ज्या वेळेला मी बघतोय त्यावेळेला मला काय दिसतंय? दिस रिॲक्शन इज पॉसिबल बाय रिलीजिंग दी एनर्जी. या पद्धतीनं एनर्जी रिलीज करून ही प्रोसेस काय होते? स्पॉन्टेनियसली घडत जाते. पण असं पण एखादं कन्वर्जन आहे. समजा मी काय केलं, NaCl प्लस वॉटर, मी ॲक्वियस असं लिहितो, दॅट विल प्रोड्युसेस व्हॉट? Na प्लस Cl मायनस. तो त्याच्या आयन्स मध्ये काय होतोय? सेपरेट आउट होतोय. आणि याच्यासाठीची हीट रिक्वायर केली जाते. डेल्टा H किती आहे? +3.9 किलो जूल. म्हणजे अशा काही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आहेत की ज्या एक्झोथर्मिक आहेत, हीट रिलीज आउट करतात. आणि काही रिॲक्शन आहेत की ज्या एंडोथर्मिक आहेत, दॅट रिक्वायर्स हीट एनर्जी. तसंच मगाशी बोलल्याप्रमाणे आईस मेल्ट्स above 0 degree Celsius. This is nothing but endothermic reaction that requires some heat energy. 0 पेक्षा पुढे टेम्परेचर जसं तुम्ही न्याल म्हणजे त्याला आपण हीट सप्लाय केल्यानंतर अल्टिमेटली ती रिॲक्शन पॉसिबल होतीये. सो फॉर स्पॉन्टेनिटी द एंडोथर्मिक और एक्झोथर्मिक क्रायटेरिया इज नॉट सफिशियंट टू एक्सप्लेन दी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. म्हणजे एखादा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मला एक्सप्लेन करण्यासाठी एंडोथर्मिक नेचर किंवा एक्झोथर्मिक नेचर नुसार मी सांगू शकत नाही की वेदर दॅट रिॲक्शन इज स्पॉन्टेनियस ऑर नॉट. सो देयर इज वन अनदर फॅक्टर टू डिटरमाइन, टू डिस्क्राइब द स्पॉन्टेनिटी ऑफ दॅट रिॲक्शन, दॅट इज नथिंग बट एंट्रॉपी. आता तो एंट्रॉपी म्हणजे काय ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघणार आहे.